नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा चैत्र मंगलवार रे मां मंगलांक पूजा किपरि करिबा। चैत्र मासरे सबु मंगलवार रे मांकर विशेष भाव रे पूजा करा जाय थाए। एही वर्ष 2025 मार्च 18 तारिख रे आरंभ होबो एवं एप्रिल 8 तारिख रे शेष होबो। एथर चारि पाळी पडु अछि, किए चारि पाळी किए तीन पाळी एवं किए किए गोटिए पाळी मध्य करिथांती। प्रथमे पूजा सामग्री को एकाठी करी रखिबा एवं समस्त प्रकार पुष्प, बेलपत्र, दुब, दुर्लभा, लाल वस्त्र, चुनरी, चंदन, सिंदूर, हलदी, अतर एही समस्त सामग्री एकाठी करी रखिबा एवं किछि फल भोग एवं खीरी भोग, पिठा भोग एवं पणा भोग जहाँ भी आमे मां को भोग दबा समस्त सामग्री को एकाठी करी रखिबा द्वारा पूजा रे बारंबार उठिबा को पड़ी न थाए एवं ध्यान भंग होई न थाए। एवं पंचामृत मध्य मां को निमंते क्षीर, दही, महू, घिओ, चीनी एही पांचटी द्रव्य को मिसेई पंचामृत करा जाय थाए। पंचामृत देवादेवी को अत्यंत प्रिय होई थाए, तेणु पंचामृत जेमिति हेले देवादेवी को अर्पण करा जाय थाए एवं पंचामृत रे स्नान करा जाय थाए। तापरे मांकर निमंते पूजा करिबा समय रे एक लाल आसन बिछेई पूजा करिबा। मां को लाल रंग प्रिय, तेणु लाल आसन बिछेबा एवं किछि गंगा जल सिंचन करी किछि झोटी पके दी ता उपरे खटुली रखिबा। प्रथमे आमे कलश स्थापन करिबा पंचदेवतांको उद्देश्य रे। प्रथमे कलश स्थापन रे तळे किछि हळदिया चाउल रखिबा, अष्टदल कमल करिबा एवं किछि स्वस्तिक करिबा एवं कंठरे 3 थर लाल सूता गुड़े दबा एवं किछि आंब डाल रे हळदी, चंदन, सिंदूर अर्पण करिबा एवं ढाल रे कलश रे आमे किछि गुआ, हळदी, सुना, कएन, कौड़ी, हळदिया चाउल, गोमती चक्र, दुब, श्री कर्पूर एहीपरि बहुत सारा सामग्री आमे पकेई पारिबा। एही सबु सामान जदि आमे पकेई पारुने केवल हळदिया चाउल, हळदी, गुआ, कएन आमे देई पारिबा। तापरे कलश उपरे पूर्ण पात्र गोटे सरारे चाउल किछि पूर्ण करी रखिबा एवं नडिया किंबा पौड़ देबा किंबा गुआ मध्य आमे देई पारिबा। हळदिया किंबा लाल वस्त्र पौड़ को भल भाबरे गुड़े देबा एवं रक्षा सूत्र रे बांधी देबा एवं किछि पैता अर्पण करिबा। प्रथमे गंगा जल सिंचन करिबा, ता उपरे तापरे पंचामृत एवं कुश जल रे स्नान करेबा। चंदन, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, पैता, अतर, दुब, धूप, दीप, बेलपत्र अर्पण करिबा। कलश रे वरुण देवता वास करंती, ओम बं वरुण देवताय नमः कहिबा एवं कलश रे पंच देवता को आवाहन करिबा। गणे, नारायणे, रुद्रे, अंबिके, भास्करे पंच देवताय नमः। प्रभु आसंतु मो कलश रे विराजमान हुअन्तु, मु आवाहन करूची, आपण स्थापित हुअन्तु, स्थान ग्रहण करंतु एवं पूजा पांतु एवं प्रभुंकर पाद धोई दबा उद्देश्य रे जल एवं पुष्प किछि अर्पण करिबा। तापरे धूप दीप अर्पण करिबा। ओम पंच देवताए धूपं समर्प्यामि दीपं समर्प्यामि एही भावरे कलश देवतांको पूजा करिबा। तापरे आमे अखंड दीप प्रज्वलन करिबा। अखंड दीप आमर सकाळु तार दिन पर्यंत प्रज्वलन कले मध्य हबो एवं किंबा संध्या पर्यंत प्रज्वलन कले हबो। दीप होची आमर साक्षी, तेणु दीप प्रज्वलन करा जाई पूजा आरंभ करा जाय थाए। प्रथमे आमे मां को स्नान करे दबा। प्रथमे शुद्ध जल, पंचामृत, हळदी जल एवं बास जल रे किछि कर्पूर, गोलाप जल, श्री कर्पूर, अतर एही सबु बास जल प्रस्तुत करी मां को स्नान करेबा एवं कुश जल रे मां को स्नान करे दबा एवं खटुली रे किछि लाल वस्त्र बिछे दबा। हळदिया चाउल किंबा पुष्प बिछेई मां को स्थापित करिबा। ओम भूर्भुवः स्वः मां मंगला देव्ये इह गच्छ इह तिष्ठ कही मां को आवाहन करिबा। आस हे मां मो घरे
ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରିବା। ମାଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଘଟ ବିଗ୍ରହ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରେଇଲେ ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କୁ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଚୁନରି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଦୁବ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରିୟ ମା ତେଣୁ ଆମେ ଅତର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ଅତରାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ସାମାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ସାମାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଲି ଅଳତା ସମସ୍ତ ଯଦି ସିଙ୍ଗାର ସାମାନ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ତେବେ କେବଳ ଆମେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ଦୀପାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଧୂପାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଝୁଣା ଦେବେ। ଗୋବରର କଣ୍ଡା ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଝୁଣା ଦେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଝୁଣାରେ ଆମେ କର୍ପୂର ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଗୁଗୁଳ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଘିଅ ଏହିସବୁ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଝୁଣା ଦଉଛେ ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇ ଝୁଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଝୁଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଝୁଣା ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଏହିପରି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଓଳି ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଝୁଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଓଂ ଏଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଚେ ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସବୁଠୁ ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏହିଭଳି ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ରହି ପୂଜା କରାଯାଏନି ଯାହା ହେଲେ ମାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା ପରେ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳା ସହସ୍ରନାମ ଚାଳିଶା ଏହିସବୁ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକଙ୍କୁ କିଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା। କାହିଁକି ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଆମେ ପଠନ କରିପାରୁନେ ତେବେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଯେକୌଣସି ସ୍ତୁତି ମାଙ୍କର ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ଏବଂ ଜପ କରିବା 108 ଥର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ କିମ୍ବା କମଳ ଗଡ୍ଡା ମାଳ ଧରି ଆମେ 108 ମାଙ୍କର ଜପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। 12 ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ଭୋଗରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୋଗରେ ଆମେ ପଣା ଦେଇପାରିବା କ୍ଷୀରି ଦେଇପାରିବା ମଣ୍ଡା ପିଠା କାକରା ପିଠା ଏହି ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳରେ ଡାଳିମ୍ବ ଲାଲ ତେଣୁ ଡାଳିମ୍ବ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରୁନେ ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ପଣା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷୀରି ପିଠା ପଣା ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। କଳସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପରେ ଆମେ କିଛି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏମିତି କହି ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ
ନିବେଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଚମନ ଜଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଓମ୍ ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପୟାମି। ଭୋଗରେ ଏବଂ ଆଚମନ ଜଳରେ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ବେଲପତ୍ର ନାହିଁ ଫୁଲ ଦେବା ଏବଂ ପଇଡ଼ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଂ ପଇଡ଼ାଏ ସମର୍ପୟାମି ଏବଂ ତାମ୍ବୁଳାଏ ସମର୍ପୟାମି। ଶେଷରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷରେ ତାମ୍ବୁଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାମ୍ବୁଳ ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ, ତେଣୁ ପାନପତ୍ରରେ କିଛି ଗୁଆ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଏହିସବୁ ରଖି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ 3 ଥର ପାଣି ବୁଲା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି କହି 3 ଥର ତାଳି ମରା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆସ ହେମା ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର ହେମା, ସ୍ୱୀକାର କର ହେମା, ସ୍ୱୀକାର କର ହେମା। ତମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତମେବ ସମର୍ପିତା। ତମ ଜିନିଷ ତମକୁ ହିଁ ଦେଉଛି ମା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କହି ମା ଆସନ୍ତୁ ହେମା, ଆସନ୍ତୁ ହେମା, ମୋ ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚଣ୍ଡ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଗଣମାନେ ଏହିସବୁ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କିଛି ପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ତାପରେ ଆଚମନ ଜଳରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ଆଚମନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କର ହେମା, ମୋର ଏହି ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କର ହେମା। ତାପରେ ଶେଷରେ ପାନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାମ୍ବୁଳକୁ, ତେଣୁ ସେଠି କିଛି ଗୁଡ଼ ସବୁ ପକେଇ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଭୋଗ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଳତିରେ ପ୍ରଥମେ ଆଳତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ, ତାପରେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ପାଦରେ 4 ଥର, ନାଭିରେ 2 ଥର, ହୃଦୟରେ 3 ଥର, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ 3 ଥର, ପୁରା ଶରୀରରେ 7 ଥର ଆଳତି ବୁଲା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି କରିବାନି, କେବଳ 7 ଥର ମାଙ୍କର ଆଳତି ଆମେ ବୁଲେଇ ପାରିବା ପୁରା ଶରୀରରେ ଏବଂ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣା ଅବତାରମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା ଏବଂ ଘରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା ଓଂ ଏଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଚେ କିମ୍ବା ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। କିଛି ଜାଣିନେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଧି। ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା ପରେ ଆଳତି ଏମିତି ଦେଖେଇବା, ମା ଆଳତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା। ପୂଜାରେ ଯେତେ ଭୁଲ ଥାଉ, ଆମେ ଯଦି ଆଳତି ଭଲରେ କରିଦେବା, ଦେବାଦେବୀ ଆଳତି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଳତି ଯଦି କରିଦେବା ଆମର ଭୁଲ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ କିଛି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପୁଷ୍ପରେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଦେବା। 3 ଥର ଆଳତି ନିଜେ ନେବା, ତାପରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ଆଳତି ନେବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଳତି ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ମା ଏତେ ସମୟ ହେଇ ଗରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହି ଭାବନା ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ବିଛଣାରେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚିଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମା, ମୁଁ ତବର ପୂଜା ଜାଣିନି, ବିଧି ଜାଣିନି, ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି। ଯାହା ଜାଣିଲି, ଯେତିକି ଜାଣିଲି ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତବ ପୂଜା କରିଛି। ଯଦି ମୋ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପୂଜା ଶେଷରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠା ଯାଇଥାଏ।
ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ପୁଣି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଝୁଣା ଫଳ ଭୋଗ କିମ୍ବା ପଣା ଭୋଗ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଠେଇବା। ତା ଆଳତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଆମର ମନସ୍କାମନା କହିବା। ଯାହା ବି ଆମର ମନସ୍କାମନା ଥିବ ଆଳତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ମୋର ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତବ ପୂଜା କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ମୋର ଏହି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ମନସ୍କାମନା ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଫଳ ଭୋଗ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଯାହା କିଛି ବି ଗୋଟିଏ ଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳା, ମା ସବୁବେଳେ ଭାବର ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସକ୍ଷମ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆସ ହେ ମା ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହିଭଳି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଗାଇ ମା ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ, ଏହିଭଳି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଆସ ହେ ମା, ନିଜ ଜାଗାକୁ ଆସ ହେ ମା, ଏହିଭଳି କହି କହି ନିଜର ଭାବ ସହିତ ମା ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କଲି, ମୋ ପୂଜାକୁ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବି। ଏହିଭଳି ମନରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କିଛି କର୍ପୂର ଆଳତି ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବେ। କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନେଗେଟିଭିଟି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆଳତିର କର୍ପୂର କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାଙ୍କୁ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। କର୍ପୂର କିଛି ଘିଅ ସଳିତା ଦେଇ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପୋଛିକି ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କିଛି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଆଳତି ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଏ ସମର୍ପୟାମି, ଏହିଭଳି କହି ଚାଉଳ କଳସରେ କିଛି ଚାଉଳରେ କିଛି କ୍ଷୀର ପକେଇ ମାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଓಂ ଏବଂ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଓಂ ଚାଉଳଏ ସମର୍ପୟାମି, ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ 3 ଥର ତାଳି ମାରି ଖଟୁଳିଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ। ମା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହେ ମା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଦିନ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମାନ କିଛି କଢ଼ାଯାଏନି। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ମାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି 4:30ରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସେମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପୁରା ଦିନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ସକାଳେ ପୁଣି ସ୍ନାନ ସରେଇବା ପରେ ମାଙ୍କର ପୁଣି ଫଟୋ, ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ପୁଣି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛେନା ପଣା ଦେବା। ଛେନାରେ କିଛି ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକେଇବା, ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ପକେଇବା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦହି ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ପକେଇବା। ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ତାହା ପକେଇବେ ଏବଂ ଏହି ସବୁକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପଞ୍ଚାମୃତ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଘିଅ କିଛି ପକେଇ ଏହି ସବୁ ପଣା, ମାଙ୍କୁ ପଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପଣା
ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ପଣା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ନବାଦ ପଣା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ମାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।